Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will be giving you the complete line by line explanation of the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth, and I will be also giving you the description in Assamese so that you can understand the poem quite well. At the end of the poem, I have also solved all the textual question answers from the poem. So I hope you will like the video. So please watch it till the end. Okay, so before moving on to reading the poem, let us know about the poet William Wordsworth. So first you need to remember there is a big description about the author in your textbook, but you do not need all those informations. Just you have to remember that William Wordsworth is a poet of the Romantic age. Okay, so the age when William Wordsworth actually wrote poetry, it was called Romantic age. Okay, and his poems are called romantic poetry. তো ইয়াতে তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া তেখেতৰ বাৰ্থ টু ডেথ মানে বাৰ্থ টু ক'ত হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিবা 17 এপ্ৰিল 1770 আৰু লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াতে আছে মই যোনটো তোমালোকক কওঁ তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিলে ঠিক আছে Samuel Taylor Coleridgeৰ লগত মিলি ঠিক আছে আৰু এই কিতাপখনৰ নাম আছিল লিৰিকেল বেলা যোনটো 1798 ত পাবলিশ হৈছিল আৰু যোনটো ৰোমান্টিক এজৰ কথা কৈছো সেই ৰোমান্টিক এজটো একচুয়ালি ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1798 ৰ পিছত এই উইলিয়াম ওয়াৰ্ডছৱৰ্থৰ এই কিতাপখনৰ যাৰ নাম আছিল লিৰিকেল বেলাৰ্ড বুলি তো এই কথাখিনি তোমালোকে নাপাহৰিবা এটো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত তেখেতৰ কিছুমান স্পেশাল কিছুমান ওয়াৰ্ক আছিল ফেমাস কিছুমান ওয়াৰ্ক আছিল যেনেকৈ দ্য প্ৰিলিউড অৰ দ্য ৰেজলিউশন এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স Simon Lee, the old huntsman, some of Wordsworth's best known poems. So, eketa poems tumaloke monot rakhiba. Composed upon Westminster Bridge, ঠিক আছে, The Daffodils, The Solitary Reaper are some of his well-known poems. So, you must remember them. You might have questions on these. ठीक Okay, understood? Next, he was also awarded Poet Laureate in 1843, which is the highest literary award in England. England's literary award, sobotse dangor award etu asile Poet Laureate buli, jontu 1843 loike tekhete asile. Thik ase? Next, আমি এতিয়া লাইন বাই লাইন টু ষ্টাডি কৰি লওঁ পয়েমটো তো লাইনছ ৰিটেন ইন আৰ্লি স্প্ৰিং দ্যাট মিনছ দ্য পয়েট হেজ ৰিটেন দিছ lines in early spring while he was on a walk in his village. The name of the village was এলফৰ্ড তো এলফৰ্ড নামৰ এখন ভিলেজত তেখেতে কি কৰি আছিলে খুচকাৰি আছিলে এণ্ড খুচকাৰি থাকোঁতে আফটাৰ লুকিং এট দ্য চিনাৰী অফ দ্য ভিলেজ হি কম্প'জ দিছ লাইন এই লাইন কেইটা কম্প'জ কৰিলে অ'কে চ' হোৱাট ডাজ দিছ লাইন একচুৱেলি চে আই হাৰ্ড 1,000 ব্লেণ্ডেড নোটছ ৱাইল ইন আ গ্ৰুভ আই ছেট ৰিক্লাইন তো ওৱান ডে দ্য পয়েট ৱাজ ছিটিং ইন আ গ্ৰুভ মানে হ'ল কি এটা বাগিচা আ গাৰ্ডেন অ'কে গাৰ্ডেনক গ্ৰুভ বুলি কোৱা হয় তো হি ৱাজ ছিটিং in a garden, okay, and he was sitting reclined mane pisphale hali boha recline kori bohi asile and suddenly he heard 1,000 blended notes, that means mixture of different kinds of notes, different kinds of sounds, okay, in the sweet mood when the pleasant thoughts bring the sad thoughts to the mind, and at that moment during those mixture of different sounds etia garden or bitot ki hor sounds hobo birds chirping of the birds tar pisot tree leaves rustling, different animals, different insects ebilakor sounds asile and all of these sounds blended together coming to the poet otate ahi asile and suddenly poet's mood become very sweet, poetor mood to ki hoy gosile sweet hoy gol when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind and the poet started to having pleasant thoughts ahile bhal kotha bilak monot ahile but কি হল অলপমান পিছতে সেই প্লেজেন্ট থট টু চেঞ্জ হৈ গল টাৰ্ন হৈ গল ইনটু স্যাড থট এটা স্যাড থট এটা তেখেতৰ মাইণ্ডত আহিলে কি আছিলে টু হাৰ ফেয়াৰ ৱৰ্কছ ডিড নেচাৰ লিংক টু হিউমেন সোল দ্যাট থ্ৰু মি ৰেন তো পয়েটে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এই নেচাৰটো কানেক্টেড হয় থ্ৰু এভৰি হিউমেন বিং এভৰি এনিমেল এভৰি লিভিং স্পিচিছ অন আৰ্থ including me মোৰ মাজেদিও এই নেচাৰটো কি হৈ আছে কানেক্টেড হৈ আছে and much it grieved my heart to think what man has made of man but মোৰ হাৰ্টটো আজি গ্ৰীভ কৰি আছে I am grieving মই বহুত দুখী মই বহুত sad by remembering by recalling the moment that how the man has separated itself from the নেচাৰ কেনেকৈ আমি মডাৰ্নিটিৰ পিছফালে দৌৰোতে আমি নেচাৰৰ পৰা নিজকে কি কৰি লৈছোঁ আঁতৰাই লৈ গৈছোঁ এইটো ভাবি মোৰ হাৰ্টটো কি কৰিছে গ্ৰীভ কৰিছে চ' ফৰ দ্য ৰিজনছ ফৰ পয়েটছ গ্ৰীভ অৰ ফৰ দ্য ৰিজন দেট
poet's thoughts become sad is because the poet realizes that slowly, as the world progresses, as the time progresses, people started to go away, made their distance from nature. Natureৰ লগত তেখেতলোকে কি কৰিছে, distance এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে। Through primrose tubs in that sweet bower, the periwinkle trailed its reeds. তো তেখেতে নোটিছ কৰিলে যে তাতে কি আছিলে, primrose tufts আছিলে, ঠিক আছে। primrose is a type of flower, okay, য'ত নেকি কি আছিলে, sweet bower মানে ছা দিয়া, শ্যাড দিয়া, bower means হ'ল কি, shady place, okay, এটা shady place ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই primrose tuft গছটোৱে, okay। and সেই primrose tuft গছত কি আছিলে, there was another tree, another plant which is periwinkle. এই periwinkle বগাই গৈছিলে, it climbed, it's a creeper like plant, it's a flower plant, আৰু ই বগাই গৈছিলে সেই primrose tuftৰ ওপৰত, okay। trailed its reeds, আৰু যেন সাৰ্কুলাৰ এটা ৰিড বনাইছিলে, দ্যাট মিনছ ফুলৰ এটা সাৰ্কুলাৰ এনেকুৱা মালাৰ টাইপৰ বনাই দিছিলে সেই বেলেগ এটা গছৰ ওপৰত। and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. তো কি কৰিছে, এইটোৱে কি দেখাইছে যে how the nature, how everything in the nature is connected. When two plants are intertwined together, maintaining a harmony and giving a pleasureful sight. কি ধুনীয়া এটা সাইট ক্ৰিয়েট কৰিছে। তো এই সাইটটোৰ পৰা পয়েটে এইটো বিলিভ কৰিছে, এইটো ফেথ পয়েটৰ মনত আহিল যে এভৰি ফ্লাৱাৰ, এভৰি লিভ, এভৰি ব্ৰাঞ্চ একচুৱেলি ব্ৰিথছ এয়াৰ, এয়াৰটো ব্ৰিথ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰৰ ফালে কি কৰিছে, এক্সটেণ্ড কৰিছে। আৰু এয়াৰটো কি কৰিছে, এভৰি ফ্লাৱাৰ, এভৰি লিভছ, এভৰি ট্ৰীয়ে এনজয় কৰি আছে। দ্য বাৰ্ডছ এৰাউণ্ড মি হপড এণ্ড প্লেড, দ্য থটছ আই কেন নট মেজাৰ। ছাডেনলি হি নটিছ ছাম অফ দ্য বাৰ্ডছ হু ৱেৰ জাম্পিং এণ্ড প্লেয়িং এৰাউণ্ড হিম। তেখেত বহি থকা জেগাত কিছুমান চৰায়ে জঁপিয়াই আছে, খেলি আছে। তো ইহঁত কিয় জঁপিয়াই আছে, কিয় তেওঁলোক হেপী হয়, মই মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই আইডিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, মই গম পোৱা নাই, মই ধৰিব পৰা নাই। বাট দ্য লিষ্ট মোশ্যন উইচ দে মেড, ইট ছিম দ্য থ্ৰিল অফ প্লেজাৰ। কিন্তু যোনটো মোশ্যন তেওঁলোকে কৰি আছে, যোনটো জাম্প কৰি আছে, যোনটো মুভমেণ্ট কৰি আছে, সেই মুভমেণ্টৰ পৰা মই এটা কথা গেছ কৰিব পাৰিছোঁ যে দে আৰ ইন আ প্লেজাৰ মুড, খুব হেপী হয়, খুব প্লেজেণ্ট মুডত আছে। দ্য বাডিং টুইগছ স্প্ৰেড আউট দেয়াৰ ফেন টু কেচ দ্য ব্ৰিজি এয়াৰ। তো বাডিং টুইগছ মানে নতুনকৈ গজি উঠা টুইগছ, সৰু সৰু গছৰ পাতবিলাকে কি কৰিছে, ফেংছবিলাক তাৰমানে নিজৰ পাতটো মেলি দিছে, ঠিক আছে। আৰু কি কৰিছে, ব্ৰিজটো ক্ৰেচ কৰিব বিচাৰিছে। তাৰমানে কি, যেতিয়া পাতটো গজি উঠে কি কৰে, স্প্ৰেড হৈ যায় ন, আৰু স্প্ৰেড হৈ ওপৰৰ ফালে যায়, অ'কে, ছান ৰেজৰ ফালে যায়, হয়নে, ছানৰ ফালে যায়। তো সেইটো কি কৰিছে, পয়েটে ভাবিছে যে ব্ৰিজটো, বতাহটো ক্ৰেচ কৰিবৰ কাৰণে যেন আগুৱাই গৈছে। এণ্ড আই মাষ্ট থিংক ডু অল আই কেন দেট দেৰ ৱাজ প্লেজাৰ দেৰ। আৰু এই গোটেইবিলাক দেখা পাই ওৱান থিং আই কেন গেছ দেট দেৰ আৰ প্লেজাৰ ইন এভৰিথিং দেট দ্য নেচাৰ হেজ। নেচাৰৰ মাজত কি আছে, প্লেজাৰ আছে। এভৰিথিং দেট নেচাৰ হোল্ডছ হেজ আ হাৰমনি, হাৰমনি আছে, এটা আছে, শান্তি এটা আছে। ইট ইজ দিছ বিলিভ ফ্ৰম হেভেন বি চেণ্ট। আৰু এই মোৰ এইটো বিলিভ যে এই বস্তুখিনি কোনে পঠাইছে, হেভেনৰ পৰা গডে পঠাই দিছে আৰ্থত। ইফ ছাচ বি নেচাৰ্ছ হোলি প্লেন, তো নেচাৰৰ মাজত কি দেখা পালে, এটা কানেকশ্যন দেখা পালে, এটা বণ্ড দেখা পালে, এটা পিচ দেখা পালে, হাৰমনি দেখা পালে, ৱেৰ এভৰি এনিমেল, এভৰি ইনচেক্ট, এভৰি প্লেণ্ট ইজ ইণ্টাৰটুইন উইথ ইচ আদাৰ, দে আৰ লিভিং টুগেদাৰ ইন এ ভেৰি হাৰমনিয়াছ এণ্ড পিচফুল ৱে। তো এইটোৱেতো চাগে নেচাৰৰ প্লেন হয় কিজানি, ইট মাইট বি দ্য নেচাৰ্ছ প্লেন। আৰু যদি এইটোৱে নেচাৰৰ প্লেন হয়, হেভ আই নট ৰিজন টু লেমেণ্ট, মই দুখ কৰাটো ৰিজনেবল নহয়নে? I am sad, there is a reason. Because if that is the purpose of the nature to maintain harmony and peace, then have I not the right reason to be sad, to grieve or to become very sad? Okay, kyo? What man has made of man? Je ami ki korisu? Nature is connected to the nature, hone no? Every plant is connected to other plant. But are we connected? Every human is connected to the other human? No, we have separated ourselves from the others. We are constantly fighting, we are constantly arguing, হয়নে? আমি নেচাৰৰ যোনটো পাৰ্পাছ আছিলে তাৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, ফালৰি কাটি গৈছোঁ, আমি ছেপাৰেট হৈ গৈছোঁ নিজকে। তো আমি মানুহে কি কৰিছোঁ, নেচাৰৰ প্লেনৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ। চ' দেট ইজ হোৱাট দ্য পয়েট হেজ লেমেণ্টেড, দেট ইজ হোৱাট দ্য পয়েট একচুৱেলি গ্ৰিভড। অ'কে, চ' লেট আছ ৰিড এবাউট দ্য থিমছ দেট আৰ ফাউণ্ড ইন দ্য পয়েম। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট থিম ইজ হাৰমনি অফ নেচাৰ। নেচাৰৰ মাজত কি দেখা পাইছে, পয়েটে কি ন'টিছ কৰিছে, হাৰমনি ন'টিছ কৰিছে, যে
নেচাৰৰ প্ৰতিটো বস্তু কি হয় পিচফুল হয় জয়ফুল হয় পাৰফেক্টলি বেলেঞ্চড হয় সব বস্তু ইটো আনটোৰ লগত বেলেঞ্চড হয় কনফ্লিক্ট বিটুইন নেচাৰ এণ্ড হিউমেনিটি ইয়াতে দেখাইছে যে নেচাৰ আৰু হিউমেনিটিৰ মাজত কনফ্লিক্টটো নেচাৰটো কিমান পিচফুল হাৰমনিয়াছ আৰু হিউমেনিটিটো কিমান কেঅটিক ফাইটিং উইথ কনষ্টেণ্টলি এংগেজিং ইন ৱাৰ এণ্ড ফাইটিং উইথ আদাৰ পিপল ঠিক আছে লছ অফ ইন'চেঞ্চ আৰু মানুহবিলাকৰ মাজৰ পৰা ইন'চেঞ্চটো কি হৈ গৈছে নোহোৱা হৈ গৈছে লাইক দ্য ইন'চেঞ্চ দেট হি নটিছড ইন দ্য বাৰ্ডছ অ'কে ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড মেডিটেশ্যন তো নেচাৰ ইজ আ place where one can reflect তুমি ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰা যে where my life is going what I am doing সেইটো ৰিফ্লেকশ্যনৰ প্লেচ হয় নেচাৰটো প্লাছ নেচাৰৰ তাতে গ'লে আমি কি পাম ইটছ আ মেডিটেশ্যন the feeling is meditation তোমাক কি দিব ৰিলিফ দিব মেণ্টেল পিচ দিব জয় অফ নেচাৰেল লাইফ আৰু নেচাৰেল লাইফত কি আছে জয় আছে হেপিনেছ আছে where you can see every flower every birds are enjoying everything that is nature is offering moral criticism of humanity plus poete কি কৰিছে through the poem actually criticizes the modern human behavior ক criticize কৰিছে romantic love of nature plus ইয়াতে poetor romantic love যোনটো towards nature সেইটো ৰিফ্লেক্ট হৈছে যে কেনেকৈ নেচাৰক পয়েটে খুব ভাল পাইছে আৰু নেচাৰক আইডল বুলি মানিছে টু ইন অৰ্ডাৰ টু কিপ পিচ এণ্ড হাৰমনি ইন দ্য আৰ্থ নেক্সট poetic devices কি ইউজ হৈছে পাৰ্চনিফিকেশ্যন তাৰমানে নেচাৰক হিউমেন কোৱালিটিজ দিয়াটো পাৰ্চনিফিকেশ্যন বুলি কৈছোঁ ইয়াতে নেচাৰবিলাকক ফ্লাৱাৰ্ছবিলাকক হিউমেন কোৱালিটি দিছে ঠিক আছে যেনেকৈ ব্ৰিথ বুলি কৈছে নেক্সট ইমেজৰী ইউজ কৰিছে ভিজুৱেল পিকচাৰ্ছ ইউজ কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল বাৰ্ডছ ফ্লাৱাৰ্ছ টুইগছ গ্ৰুপছ ক্ৰিয়েট আ কাম নেচাৰেল তো এইবিলাকে দি ইমেজৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে ৰিপিটেশ্যনছ মানে হ'ল বাৰে বাৰে এটা লাইন ৰিপিট হৈছে দ্য ৰিপিটেড ৰিফ্লেক্টিভ লাইনছ এম্ফাচাইজেছ দ্য পয়েট ছেডনেছ এণ্ড কুৱেশ্যনিং টোন যে বাৰে বাৰে পয়েটে এটা লাইন ৰিপিট কৰিছে যে হোৱাট মেন হেজ মেড অফ মেন তো এইটো ৰিপিটেশ্যন আৰু এইটোৱে কি ক্ৰিয়েট কৰিছে ছেডনেছ পয়েট যে কিমান ছেড হয় আৰু কুৱেশ্যন কৰিছে হিউমেনিটিৰ ডিডছবিলাকক ৰাইম স্কিম পয়েমটো ৰাইম স্কিমটো কি এ বি ঠিক আছে ৰাইম স্কিমটো তোমালোকে ওলাবতো শিকি ল'বা যদি নাজানা মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা এলিটাৰেশ্যন মানে ৰিপিটেশ্যন অফ কনচনেণ্ট চাউণ্ড এট দ্য ভেৰি বিগিনিং অফ দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য কনচিকুৱেণ্ট ৱৰ্ডছ এজ ৱেল তো এলিটাৰেশ্যন ইয়াতে ইউজ হৈছে ঠিক আছে এড ছফ্টনেছ এণ্ড মিউজিকেল এফেক্ট য'ত নেকি মিউজিকেল এফেক্ট আৰু ছফ্টনেছ দিবৰ কাৰণে চিম্বলিজম ইউজ হৈছে য'ত বাৰ্ডছ ইউজ কৰিছে ফ্লাৱাৰ্ছ ইউজ কৰিছে চিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰাষ্ট দেখাইছে হেপিনেছ অফ নেচাৰ এণ্ড দ্য ছেডনেছ অফ বিটুইন দ্য হিউমেন বিংছ আৰু হিউমেনবিলাকৰ মাজত যোনটো কণ্ডিশ্যন যোনটো ট্ৰাবলছম কণ্ডিশ্যন সেইটোৰ মাজত এটা কণ্ট্ৰাষ্ট দেখাইছে আৰু এনজয়মেণ্ট মানে হ'ল কি লাইনছ ফ্ল' ইন টু দ্য নেক্সট উইদাউট পজ মানে এটা লাইনৰ পৰা আনটো লাইনত গৈছে কোনো পজ নোহোৱাকৈ কোনো কমা এণ্ড ফুল ষ্টপ নোহোৱাকৈ তাক এনজয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয় তো দিজ আৰ দ্য পয়েটিক ডিভাইচেছ লেট আছ ডিছকাছ এবাউট দ্য Let us discuss now about the question answers. Okay, first question, where was the speaker on that spring day? Spring day speaker quote asile to quote asile in a groove. What was the speaker doing? Speaker ki kori ase reclining and listening to the sounds of the nature. Then what kind of thoughts overpower the sweet mood of the speaker? Sad thoughts. What grieved the speaker's heart? Speaker or heart to kiyo sad asile kiyo grieve korisile because of the human suffering karon manu bilakor dukh dekha pai. What kind of sound did the speaker hear? Kenoka dhoroner sound speaker e shunisil? Bird song, tree leaves rustling, all the sounds that is there in the natural world. Okay, next briefly all of likhibo lage what does the Wordsworth mean when he says what man has made of man has made of man buli jitia koise what actually Wordsworth mean? Wordsworth laments the cruelty, greed and selfishness that humans have created among themselves. So Wordsworth actually manu bilake juntu greedy hoi goise cruel hoy itu antur proti cruel nature juntu ba selfish hoy he selfish nature tuk dekhabo karone yate ki korise দুখ কৰিছে instead of living harmony like nature people have caused suffering inequality and conflict destroying the natural goodness that originally belonged to humanity তো পয়েটে দুখী একাৰণে because মানুহ বিলাকে কি কৰিছে হাৰমনিত থাকাৰ againstত ইটো মানুহে আনটো মানুহক suffering cause কৰিছে inequality cause কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি natural যোনটো আমাৰ balance আছিলে nature যোনটো আমাক actually harmoniously থাকিবৰ কাৰণে যোনটো দিছিলে humanity কো হিটো হিকাইছিলে সেই humanity তাৰ পৰা কি হৈছে separate হৈ আহিছে what conclusion does the poet draw from the movement of the birds তো birds বিলাকে যেতিয়া move কৰি আছিল dance কৰি আছিল জপিয়াই আছিল তাৰ পৰা poet কি conclude কৰিলে watching the joyful movements of the birds the poet concludes that all the creatures of nature live in happiness and harmony according to nature's divine plan তো poet এইটো দেখাব খুজিছে যে এইটো ডিভাইন প্ল্যান হয় তাৰ মানে নেচাৰৰ এইটো প্ল্যান হয় যে সব বস্তুবিলাক কি হয় খুব হাৰমনিয়াছলি খুব পিসফুলি ইটো আনটোৰ লগত কানেক্টেড কিন্তু এইটো একচুয়ালি কি হয় হ্যাপিনেস হয় দ্যাট উই ফাইন্ড ইন নেচার আৰু এইটো নেচাৰৰ কি হয় ডিভাইন প্ল্যান দেয়াৰ
carefree play suggests the natural life is filled with peace and contentment. আৰু এই যে এনিমেলছ বিলাকে যে জপিয়াই আছিলে, বাৰ্ডছ বিলাকে জপিয়াই আছে, এইটোৰ পৰা পয়েটে এটা কথা বুজি পালে যে নেচাৰৰ মাজত কি আছে, হ্যাপিনেছ আছে আৰু কণ্টেণ্টমেণ্ট আছে, শান্তি আছে আৰু পিচ আছে। ঠিক আছে, হোৱাট ইজ ৱৰ্ডছৱৰ্থছ বিলিভ ৰিগাৰ্ডিং নেচাৰ্ছ হোলি প্লেন? তো নেচাৰৰ হোলি প্লেনটোক ৱৰ্ডছৱৰ্থে কি বিশ্বাস কৰিছিল যে কোনটো নেচাৰৰ হোলি প্লেন হয়? তো ৱৰ্ডছৱৰ্থ বিলিভ দ্যাট নেচাৰ ফলোজ আ ডিভাইন এণ্ড হোলি প্লেন ৱেৰ এভৰি লিভিং থিং ইজ কানেক্টেড ইন হাৰমনি। তো নেচাৰৰ হোলি প্লেনটো হ'ল যে নেচাৰত চব বস্তুবিলাক ইটো আনটোৰ লগত কি হয়, কানেক্টেড হয়। হিউমেন বিংছ ৱেৰ মেণ্ট টু লিভ একৰ্ডিং টু দিছ প্লেন। আৰু হিউমেন বিংছবিলাকো ইটো আনটোৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিছিলে, এই প্লেনটোৰ মতেই থাকিব লাগিছিলে। বাট দে হেভ ডিষ্টেঞ্চ দেমছেলভছ ফ্ৰম ইট। কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এই প্লেনটোৰ পৰা ছাইড হৈ আহিছে, ছেপাৰেট হৈ আহিছে। এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল লাইফষ্টাইলছ এণ্ড চেলফিছ একশ্যনছ, আৰু তেওঁলোকে আৰ্টিফিচিয়েল লাইফষ্টাইল আৰু চেলফিছ একশ্যনছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাইফতে কি আহি গ'ল, ছাফাৰিং এণ্ড ছেডনেছ আহি গ'ল। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য লেছন বিহাইণ্ড ৱৰ্ডছৱৰ্থছ লেমেণ্টেশ্যন? ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ লেমেণ্টেশ্যনত কি মেছেজ আছে বা কি ৰিজন আছে? ৱৰ্ডছৱৰ্থ কিয় দুখী? ৱৰ্ডছৱৰ্থ লেমেণ্টছ বিকজ হি অবজাৰ্ভছ আ শাৰ্প কণ্ট্ৰাষ্ট between happiness of nature and the misery created by human beings. So Wordsworth eta contrast dekha pale, difference dekha pale che there is happiness in nature but there are sadness and trouble, misery in human life. ঠিক আছে, while birds, flowers, plants live joyfully and peacefully, plants, birds, animals jiman ase sob peacefully itu antur logot mili thake, and the same time humans have filled the world with suffering, conflict and selfishness. Kintu whereas human beings bilaki gotei world tut suffering, conflict, selfishness ei bilaki di bhori dise. The poet feels deeply saddened that the mankind has separated itself from nature's divine harmony and spiritual simplicity. Poet ei karone beya lagise je divine harmony pora nature junto harmony, nature junto actual plan, tar pora মানুহবিলাকে কি হৈছে, ছেপাৰেট হৈ আহিছে আৰু কি কৰিছে, স্পিৰিচুৱেল লাইফটো, চিম্পল লাইফটোক বাদ দি কমপ্লিকেটেড লাইফ, ট্ৰাবলছাম লাইফ এটা এডপ্ট কৰিছে। হিজ গ্ৰীভ এৰাইজেছ ফ্ৰম দ্য ৰিয়েলাইজেশ্যন দেট হিউমেন হেভ লষ্ট দেয়াৰ ইন'চেন্স এণ্ড নেচাৰেল গুডনেছ বাই ক্ৰিয়েটিং আৰ্টিফিচিয়েল ছ'চিয়েল ডিভিজনছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকটিভ এম্বিশ্যনছ। আৰু পয়েটে এইকাৰণে দুখী যে আমি ইন'চেন্সনেছটোক এৰি দিছোঁ, যোনটো নেচাৰেল ৱে অফ লিভিং হয়, নেচাৰত ইন'চেন্সটো পায়, নেচাৰত হাৰমনি এণ্ড পিচফুলনেছ আছে, নেচাৰত গুডনেছ আছে, আৰু এই গুডনেছটো বাদ দি আমি আৰ্টিফিচিয়েল ছ'চিয়েল লাইফ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, য'ত ডিভিজন আছে, য'ত ইনইকুৱালিটি আছে, য'ত কি আছে, আমাৰ ডেষ্ট্ৰাকটিভ এম্বিশ্যনছ আছে। আমি আমাৰ এম্বিশ্যনছখিনি, আমাৰ লক্ষ্যখিনি বহুত ডেষ্ট্ৰাকটিভ, আমাৰ ডেমেজ কৰিছে। নেক্সট, হোৱাট ইন নেচাৰ মেড ৱৰ্ডছৱৰ্থ ফিল হেপী অন দেট স্প্ৰিং ডে? তো এই নেচাৰত এনেকুৱা কি আছিলে যাৰ কাৰণে নেকি ৱৰ্ডছৱৰ্থ হেপী হৈছিলে সেই স্প্ৰিং ডেটোত? অন দেট স্প্ৰিং ডে দ্য পয়েট ফেল্ট হেপী অবজাৰ্ভিং দ্য পিচফুল বিউটি অফ দ্য নেচাৰেল ছাৰাউণ্ডিংছ। তো পয়েটে এই নেচাৰেল ছাৰাউণ্ডিংটো দেখা পাই কি হৈছিল, হেপী হৈছিলে। দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ হপিং এণ্ড প্লেয়িং চিয়াৰফুলি। তো কি দেখা পাইছিল যে বাৰ্ডছবিলাকে হপ কৰি আছে, জঁপিয়াই আছে আৰু খুব হেপিলি ইফালে ইফালে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে। ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ ব্লুমিং গ্ৰেচফুলি। ফ্লাৱাৰ্ছবিলাক কি কৰিছে, ব্লুম কৰিছে গ্ৰেচফুলি। এণ্ড বাডিং টুইগছ, আৰু টুইগছবিলাক কি হৈছে, বাড কৰিছে, স্প্ৰেড হৈছে নিজৰ ফেংছবিলাক। ৱেৰ স্প্ৰেডিং দেয়াৰ লিভছ টু এনজয় দ্য ফ্ৰেছ এয়াৰ। আৰু নিজৰ লিভছকেইটাক স্প্ৰেড কৰিছে যাতে ফ্ৰেছ এয়াৰটো কি কৰিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে। এভৰি মুভমেণ্ট ইন নেচাৰ এপিয়াৰ্ড ফিল্ড উইথ জয় এণ্ড হাৰমনি। নেচাৰত থকা এভৰি মুভমেণ্টটো পয়েটৰ বাবে কি আছিলে, ফিল্ড উইথ জয় এণ্ড হাৰমনি। জয় আছিলে, হেপিনেছ আছে, হাৰমনি মানে পিচ। দিছ চাইটছ এণ্ড চাউণ্ডছ ক্ৰিয়েটেড এ কাম এণ্ড প্লেজেণ্ট মুড ইন দ্য পয়েটছ মাইণ্ড। পয়েটৰ মাইণ্ডত এই গোটেইবিলাক বস্তুৱে এটা প্লেজেণ্ট আৰু এটা কি মাইণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে, কাম মাইণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, কামনেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে। ৰিমাইণ্ডিং হিম অফ দ্য চিম্প্লিচিটি, বেলেঞ্চ এণ্ড স্পিৰিচুৱেল পিচ দেট এক্সিষ্ট ইন দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড। আৰু এইটোৰ পৰা পয়েটে আকৌ নিজকে ৰিমাইণ্ড কৰিছে যে নেচাৰেল ৱৰ্ল্ডত কি আছে, পিচ আছে, চিম্প্লিচিটি আছে, আৰু লগতে কি আছে, তোমাৰ স্পিৰিচুৱেল হাৰমনি আছে, মানে শান্তি আছে, মানসিক শান্তি এটা আছে নেচাৰত। আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পয়েম কোৱাইট ৱেল। ইফ ইউ হেভ এনি আদাৰ কুৱেশ্যনছ ৰিগাৰ্ডিং দিছ পয়েম এণ্ড এনি ডাউটছ, দেন ইউ কেন কমেণ্ট ডাউন ইন দ্য কমেণ্ট বক্স. I will definitely try to answer all of you. So more such videos on alternative English and English, please subscribe and like my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my videos as soon as I upload them. So thank you very much again for watching my video. Thank you.